ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਓ ਮੋਰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। यूपी के शाहजहांपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੰਗਰ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਫਾਜ਼ਿਲਪੁਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ। नो मनी फॉर टेरर समिट तो प्रधानमंत्री मोदी का करड़ा संदेश बोले दहशत का नैटवर्क तोड़ना जरूरी संगठित अपराध का अतवाद के नाल लिंक इस दे खिलाफ एकजुटता जरूरी। दिल्ली च एमसीडी चुनाव तो पहला बीजेपी का वीडियो बंब आप लीडर मुकेश गोयल का स्टिंग किया जारी केजरीवाल के करीबी ते जेई तो एक खोखा मंगण का इल्जाम। बीजेपी आगू सुखविंदर गरेवाल का बेटा गिरफ्तार उदय राज ने दोस्त नाल मिल के लुधियाना दे विच लुटिया सी पेट्रोल पंप सुखविंदर की सफाई 7 साल पहला ही बेटे नूं कर चुकिया हाँ बेदखल। सिद्धू मूसेवाले के मापे पहुंचे इंग्लैंड मूसेवाले के लिए होने वाले इंसाफ मार्च के होंगे शामिल सिंगर का बनाया जाएगा होलोग्राम। सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे धरनाकारी किसानां दी ते सीएम मान वल्लों दित्ते गए वड्डे बयान दी। सीएम दे बयान तो बाद तलवंडी साबो दे विच भी किसान भड़क उठे ने किसानां ने गुरु रविदास चौक जाम कर दिता है दिल्ली रामा मंडी रिफाइनरी रोड जाम कर दिता गया जाम दे विच फसे ने रिफाइनरी नूं गैस सप्लाई देने वाले ट्रक क्योंकि सीएम मान दे तिखा निशाना साधिया गया धरनाकारी किसानां ते घेरवाज ही बन गया धरना देण दा उन्हां ने कह के कुछ जथेबंदियां सिर्फ जी हाजरी लगाने की धरना दिंदियां ने क्योंकि फंड इकट्ठे करने होंगे तिखा निशाना साधिया गया नाल अपील भी की गई घट्टो घट्ट आम लोगों को आम जनता को परेशान ना किया जाए जेकर धरना देना है तो मंत्रियों विधायकों के घरों के बाहर दिओ। इस बयान तो बाद हुण तलवंडी साबो दे विच भी किसान भड़क उठे ने किसानां ने गुरु रविदास चौक जाम कर दिता है दिल्ली रामा मंडी रिफाइनरी रोड जाम कर दिता गया तो जाम दे विच रिफाइनरी नूं गैस सप्लाई देने वाले ट्रक भी फसे हुए जिस दे कारण रिफाइनरी का काम भी प्रभावित हो सकता है। सो पंजाब भर की गल की जाए चाहे माझा खेतर चाहे मालवा चाहे दुआबा वक्-वक् जगहों पर किसानों के वलों धरना दिता जा रहा है जिथे कि वक्-वक् तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं आम लोगों को आम जनता को परेशानी का सामना करना पै रहा। तस्वीर असीं तुहानूं विखा रहे हैं जिथे कि दिल्ली रामा मंडी रिफाइनरी रोड जाम कर दिता गया तलवंडी साबो दी असीं तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं किसानों के वलों गुरु रविदास चौक से धरना दिता जा रहा चौक नूं पूरी तरह जाम कर दिता गया। इस खबर से दरअसल सीएमएन के बयान तो तलवंडी साबो दे विच किसान भड़के ने तो उस तो बाद तस्वीरां जिहड़ियां असीं तुहानूं विखा रहे हैं तस्वीरां ने तलवंडी साबो दियां। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी सूरज पान जुड़े हुए हैं। सूरज सीएम मान ते जिथे कि तिखा निशाना साधिया गया हुण उत्थे किते ना किते किसानां वल्लों भी रिएक्शन किया जा रहा है उस बयान ते गल तलवंडी साबो दी कीती है फिलहाल किस तरह दीयां तस्वीरां किस तरह के हालात मंत्री दे बयान तो बाद किसान ने गुस्से च नजर आ रहे हैं और रोड है जिहड़ा पूरे दा पूरा ब्लॉक किया हुआ इस रोड की गल की जाए कितने आवाजाही प्रभावित हुई उत्थे रिफाइनरी नूं जाण वाला रस्ता है जिहड़ा वो भी किते ना किते ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि जिहड़े गैस वालियां गड्डियां ने तुसीं ट्रैफिक दे विच खड़ी के देख सकते हो उन्हां नूं भी प्रॉब्लम किते ना किते हो रही है। हालांकि ट्रैफिक है और डिवर्ट जरूर कर दिता गया रिफाइनरी नूं होर रस्ते भी काफ़ी आते हैं हालांकि ट्रैफिक उधर दी निकल रही आवाजाही प्रभावित जरूर हो रही है पर किते ना किते जाके किसान ने जिहड़े गुस्से दे विच ने ते सरकार दे नाल आर पार की लड़ाई के मूड के नजर आ रहे हैं। जिस तरह पहले तुहानूं दिखाईयां सी कि अलग अलग जगह ते जिथे किते जाम लगे हुए ने उत्थे उत्थे लोग किते ना किते खज्जल खुआर हो रहे हैं क्योंकि पहला जिथे लोग किसानों की सीधे तौर पर सपोर्ट करते सी तनो मनो तनो जिवें कह दईए कि लोग पैसे तक भी किसानों नूं दिंदे सी चंदा दिंदे सी पर हुण लोग है जिहड़े खज्जल खुआरी तो बाद किसानों के खिलाफ भी बोलते नजर आ रहे हैं कह रहे हैं कि जे सरकार दे नाल लड़ाई है तो सरकार दे
ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਐਸਟੀਐਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਵੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਸ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੋਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਟੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਸ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰੇ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਮਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੂਲ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਬਾਬੂੜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਬੂੜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੋ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟਿਕਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਆ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਚ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਿਛਲਾ ਸਿਆਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਜਾਣਾ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਗੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ, ਮੰਨੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸੇ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਨਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੀ BKJ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ IT ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟਹਿਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲ ਸੀ ਦਵਾ ਆ ਕੇ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣ ਜਾ, CM ਬਣ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ MLA ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 85% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 100 ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। 30,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 9,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੇਨਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 326 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਜ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੀਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2004 'ਚ ਨੀਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ